اور سید خورشید الاسلام صاحب اور یہاں کے اساتذہ کی کچھ فرمائشیں اس کو بھی پوری کرنی ہے، تو آپ حضرات تھوڑی دیر تیار ہیں سننے کے لیے؟ میں کچھ عریضہ پیش کر دوں، پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ پہلے آپ میری تقریر کی تھوڑی سی بات کو سن لیں۔ حضرات محترم، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک، اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے۔ یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے اپنے شہنشاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ یعنی اے پروردگار عالم، تو میرا خالق و مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال، مگر میرے دل کی تمناؤں کا مرکز، میری حسرتوں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے کہ تم اپنے دیدار پر انوار کا ایک جلوہ دکھا دے۔ اے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو جا بڑا، ادنا ہو جا اعلیٰ، غلام ہو جا آقا، بوڑھا ہو جا نوجوان، کمزور ہو جا پہلوان، سیاست کا نگہبان ہو جا حکومت کا پاسبان، رعایا ہو جا جاگیردار، مجرم ہو جا تھانے دار، حاکم ہو جا محکوم، خادم ہو جا مخدوم، غریب ہو جا امیر، بادشاہ ہو جا وزیر، اس دنیا میں بسنے والا انسان ہندوستانی ہو جا پاکستانی، سعودی ہو جا ترکستانی، عراقی ہو جا ایرانی، امریکی ہو جا افغانی، روسی ہو جا چینی، مصری ہو جا جاپانی، اسرائیلی ہو جا فلسطینی، اس دنیا میں بسنے والا انسان عربی ہو جا اجمی، مشرقی ہو جا مغربی، شمالی ہو جا جنوبی، عرشی ہو جا فرشی، ایڈمنسٹر ہو جا ماسٹر، جج ہو جا کلیکٹر، حافظ ہو جا قاری، عالم ہو جا جاہل، مفتی ہو جا مستفتی، حاجی ہو جا قاضی، مدرس ہو جا مفسر، محدث ہو جا معلم، خطیب ہو جا مقرر، معلم ہو جا مسلم، اس دنیا میں بسنے والا انسان حنفی ہو جا حنبلی، مالکی ہو جا شافعی، نقشبندی ہو جا سہروردی، چشتی ہو جا قادری، برکاتی ہو جا اشرفی، رضوی ہو جا نظامی۔ اے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی صدیق اکبر ہو جا فاروق اعظم، عثمان غنی ہو جا مولا علی، عمر بن عبد العزیز ہو جا حسن مجتبی، حسین اعظم ہو جا شہدائی کربلا، امام اعظم ہو جا غوث اعظم، خلیل نواز ہو جا بندہ نواز یسوع دراز، امام مسلم امام بخاری ہو جا سید ظفر الدین بہاری، فرید الدین ہو جا بابا تاج الدین، قطب عالم ہو جا شاہ عالم، محدث سورتی ہو جا محدث ذہبی، محدث کچوچو یا محدث الفسانی، ہارون رشید ہو جا خواجہ عثمان ہارونی، شاہینہ ہو جا یحییٰ بونی، شاہ اجمل ہو جا خطیب الہند سنبھلی، اور زید عالمگیر ہو جا صابر کلگری، نظام الدین اولیاء ہو جا عبد القادر بتاجوری، شاہ برکت اللہ ہو جا سید سالار مسعود غازی، حاجی ملک ہو جا حاجی علی، صدر الشریعہ یا حجت الاسلام، صدر الافاضل ہو جا بختیار کاکی، مخدوم بہاری ہو یا مخدوم سنانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو یا امام غزالی، محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم، حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین، یا حضور مجاہد ملت ہو یا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری، اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے جو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ضرور ہوتی ہے کہ اسے اللہ اور اس کی رسول سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ، حضرات محترم، اب میں کام کی بات کرنے جا رہا ہوں، 10 منٹ اور ہے، سنیں گے حضرات محترم؟ میں نے کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ میں ابھی اور بولتا ہوں مگر ٹائم کی کمی ہے نا، مجھے پہنچنا بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ مدرسوں کی تعلیم سے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اڑیسہ کی زمین حقیقت میں مسلمانوں اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن ہے، مگر دینی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ آج ہم قرآن کی تعلیم میں سب سے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نمازوں کی ادائیگی ہے ہم سب سے
पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, हम जब मदरसों से मोहब्बत करेंगे तब रब्बे कायनात हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। जब हमारा बेटा कुरान पढ़ेगा, जब हमारा बेटा नमाज की अदायगी करेगा। और जानते हो जब किसी माँ का बेटा, जब किसी बाप का दुलारा अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, वो बाप जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, बेटा जब उसकी कब्र पर पहुंचकर बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, तो रब्बे कायनात उस बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम को अता करता है। कि मुसलमानों, जब हम अपने बेटों को मदरसों की तरफ भेजेंगे, आज कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ हमारा अपने बच्चों को माइंड करने पर आमादा है। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, कॉन्वेंट में पढ़ेगा। जब बेटा इंग्लिश बोलने लगता है ना, एक बाप फख्र से अपने लोगों दोस्तों से कहता मेरा बेटा इंग्लिश में बात करता है। मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे जनाजे पर जो खड़ा होकर इबादत न कर सके, ऐसी तालीम पर लानत बरसाता हो। हकीकत में तू तालीम दो, अपने बेटों को असली भी तालीम दो, मगर असली तालीम के साथ साथ अपने बेटों को सबसे पहले कुरान की तालीम दो। जब तुम्हारा बेटा असली तालीम के साथ कुरान रहेगा, तो ए मुसलमानों, अगर कोई इमाम रहे ना रहे, मगर तुम्हारे इंतकाल पर वो खड़ा होकर आपकी इमामत करता हुआ नजर आएगा, आपको रुखसत करता हुआ नजर आएगा। कोई भी आलिम आपके दरवाजे पर आएगा, मगर वो कुरान पढ़कर आपके लिए ईसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह उसके पढ़ने की बरकत से तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता करेगा। कब करेगा मुसलमानों? जब तुम्हारा लौ मदरसों की तरफ होगा। आज मदरसों से हम दूरी बनाने पर आमादा है। हमारे मदरसों में बच्चों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर जब सर्वे किया गया था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू हुई होती तब आपको पता चलता हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के पास सिर्फ 4% एजुकेशन है। हिंदुस्तान की हर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमान अरबी तालीम में महारत हासिल करता है, मगर जब मदरसों की तालीम की तरफ इन लोगों का रुख किया गया ना, तो 2% हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ऐसे पाए गए जो पढ़े लिखे शहरी माने जा रहे हो, जो पढ़े लिखे माने जा रहे हो। अब बताओ मुसलमानों, हमने अपनी तालीम को कहां खो दिया है? जिसकी तालीम इकरा से शुरू हुई थी, आज वो मुसलमान जाहिल होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपने मदरसों की बका की हिफाजत करो, अपने मदरसों के वजूद को बचाओ और मदरसों से मोहब्बत करो, और मदरसों के साथ साथ वहां के पढ़ाने वाले असातिज़ा से मोहब्बत करो। हकीकत यही है, जो असातिज़ा से मोहब्बत करोगे, उनसे जब तुम्हारा लौ करीब होगा तो अल्लाह का बताला उनकी मोहब्बत के सदके तुम्हारे घरों में रहमत नूर की बारिश। मदरसों की तालीम की तरफ अपने बच्चों को लेकर आओ, और जो माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे की तालीम की तरफ लेकर जाते हैं, हकीकत में मुसलमानों अल्लाह उनके मकाम को बुलंद करता है, उनके दर्जे को ऊंचा करता है। और कभी भी कोई भी मदरसा का गार्जियन, क्योंकि मैं भी एक मदरसा चलाता हूँ, मेरे असातिज़ा से हमारा रवैया बड़ा अच्छा होता है, हम असातिज़ा से मोहब्बत करते हैं, हम असातिज़ा से अकीदत रखते हैं, तब हमारा मदरसा 2 साल के अंदर आप तरक्की के मनाजिल को तय कर रहा है। जब आज के मुसलमानों मदरसा के चलाने वाली लोग जब असातिज़ा से मोहब्बत करेंगे, तलबा से मोहब्बत करेंगे, तब अल्लाह उस मदरसे को तरक्की अता करता है, उस बहाने वहां के असातिज़ा पर करम करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, मदरसों से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बड़ा मकाम अता करता है, उसके दर्जे को कितना ऊंचा करता है। इसलिए मुसलमानों, जब आपका बेटा मदरसे में पहुंचकर जब आलिम साहब के पास, कारी साहब के पास कुरान की तालीम को लेकर सीने में बसाएगा ना, तो सुबह फजर की नमाज के बाद जब आपका बेटा कुरान का एक रुकू की तिलावत करेगा, तो अल्लाह उसके कुरान पढ़ने की बरकत से मेरे घर से आफात बरकत की दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। मदरसों की तामीर कितने लोग चाहते हैं? सब लोग। नबी के नाम पर कितने लोग जान दे देंगे भैया? सब लोग। सब दे देंगे? दे दोगे? ऐसा नहीं ना मजाक कर रहे हैं। अगर नबी के नाम पर जान देनी पड़े, हाथ उठाए रहो। अगर कोई नेता कहता तो चमचागिरी में सारे लोग कभी हाथ को नीचे नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर हमारी कौम ने नेताओं की चमचागिरी करके अपने वजूद को मिटा दिया है। इसीलिए कहा जाता है मेरी कौम के लोगों, किसी की चमचागिरी ना करो, अगर करना है तो उलमा की गुलामी अख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हारे दर्जे को ऊंचा कर। है ना? तो कितने लोग मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा दे भैया। है ना? नबी से प्यार करते हो? आए? नबी से प्यार है? नबी के नाम पर जान देंगे? आए? अगर माल मांगे, माल देंगे? कितने लोग देंगे?
यहाँ पर मदरसा गुलशन इस्लाम चल रहा है ना, हाथ उठाए रहना भैया, चल रहा है। तो इसकी तामीर और तरक्की के लिए, असातिज़ा की मोहब्बत के लिए कौन आगे बढ़ेगा? कौन बढ़ेगा? हाँ, तो जो पढ़ना चाह रहे हैं वो आ जाएं, क्योंकि आज आपने हाथ उठाकर ये वादा किया है कि हम नबी के नाम पर जान भी देते हैं, वक्त पड़ती है तो माल भी देते हैं, है ना। देखिए एक भाई ने 200 रुपये का ताउन किया। मेरी कौम के लोगों, वक्त कम है, आप हजरात आ जाएं और अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के लिए आप अपने कदम को बढ़ाएं, इसलिए कि आज का ये प्रोग्राम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से है। हजरत इमाम मालिक की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो इमाम मालिक जानते हो वो कौन सा इमाम है। ए मुसलमानों, इमाम मालिक की जिंदगी में आपको बताना चाहता हूँ, हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से बड़े गरीब थे, 6 बहनों में अकेले भाई थे। इनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए थे। इनकी वालिदा ने इन्हें धोबी की दुकान पर लगाया था काम सीखने के लिए, मगर एक जब आते जाते थे ना तो उसी रास्ते पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मदरसा था। हज़रत इमाम मालिक जब मदरसों के तलबा को देखते थे तो दिल में लानत पैदा होती थी। इमाम आज़म अबू हनीफा ने इमाम मालिक को बुलाकर कहा, बेटे अपनी तालीम हासिल करना चाहते हो, अपने सीने में बसाना चाहते हो, हदीस की किताबों को पढ़ना चाहते हो। हज़रत इमाम मालिक जिनका नाम अबू मालिक था, उन्होंने कहा हज़रत जी अगर आप पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये मदरसे की तालीम लेने लगे, मगर इनकी माँ ने जब इनका रवैया देखा तो समझ गई कि मेरा बेटा मदरसे की तालीम ले रहा है। एक दिन पीछा करते करते इमाम आज़म की बारगाह में आ गई और कहने लगी, इमाम तुम मेरे बेटे को कौन सी तालीम दे रहे हो? मेरा बेटा कमा खा नहीं पाएगा, तुम ऐसी तालीम दे रहे हो। मेरी कौम के लोगों हर दौर में पता था कि सबसे ज्यादा हमारी कौम में मौलवियों को पीटा जाता है, हमारे उलमा की तनख्वाहों में सबसे ज्यादा कमी की जाती है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम मालिक की बात ने कहा था, इमाम साहब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त के इमाम भी है, फकीह भी है, मुहद्दिस भी है, मुहर्रिर भी है, मुहद्दिस भी है। ए मुसलमानों, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा था इमाम मालिक की अम्मी से, मालिक को जहां तालीम लेने के लिए भेज, इसलिए मालिक पढ़ने में बड़ा तेज है, ये वक्त का इमाम बनेगा। हजरत इमाम मालिक की बात ने कहा था अगर ये वक्त का इमाम बनेगा तो कर क्या लेगा? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी कौम के लोगों, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा था माँ बता तेरे घर का खर्च कितना है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। से आकर कहती है 40 दीनार। हजरत इमाम आज़म ने कहा था कि जब तक मालिक तालीम लेगा इमाम आज़म तारीख से पहले तेरे घर में दीनार पहुंचा देगा। मुसलमानों 20 साल तक हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने हजरत इमाम मालिक के घर पर हकीकत में मुसलमानों पैसे पहुंचाए हैं। हजरत इमाम मालिक की मां ने कहा था अबू हनीफा इमाम साहब आप बताइए आपको कौन सा फायदा होगा? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा था कि जब मेरा ये शागिर्द बादशाह के साथ बैठकर हलवा खाएगा उसी दिन मेरी मेहनत को कबूल हो जाएगी। मुसलमानों वक्त आया था हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक को चीफ जस्टिस के तौर पर बुलाया था और हजरत इमाम मालिक के साथ बैठकर हलवा जब मंगाया ना तो इमाम मालिक ने अपनी मां को पुकारा था। मां आई, इमाम मालिक ने कहा था अम्मी एक दिन इमाम साहब ने कहा था, इमाम आज़म ने कहा था कि तेरा बेटा वक्त के बादशाह के साथ हलवा खाएगा, आज वो वक्त आ गया। तो मां ने कहा था बेटा ये तेरी वजह से नहीं इमाम आज़म की करामतों की बुनियाद है ना। तो जितने भी लोग ताउन किए हैं, अगर कोई ऐसा हो जो ताउन नहीं किया है तो वो आ जाए। मेरे भाई ताउन मदरसे का है, आप जितना ताउन करेंगे अल्लाह आपके ताउन को कबूल फरमाएगा। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी ताउन कर दें, इसलिए कि जब भी ताउन का मामला आता है ना तो हमारी माएँ बहनें सबसे आगे हुआ करती है। मैं भारत की हर खित्ते में जाता हूँ दीन की तबलीग के लिए, हमने जब भी ताउन के लिए पुकारा है ना तो सबसे ज्यादा हमारी बहनों ने ताउन किया है। कहीं कहीं तो ये देखा गया है कोई कान की बाली निकाल कर दे देती है। लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में जब हजरत हूर की बेटी हजरत सज्जदा ज़ैनब के खेमे में आई थी तो सज्जदा ज़ैनब ने हजरत मुसलमानों सकीना की कान की बाली को मुसलमानों राह खुदा में हजरत हुर की बेटी को तोहफे में अता किया था। तो ऐ मुसलमानों अब नबी आखिरी ज़मान
ایک لڑکا کوئی بچہ گیا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیں، آپ کے تعاون سے مدرسہ گلشن اسلام انشاءاللہ رب الاسلام عزت اسلام کا گلشن یہیں سے کھلے گا، اور ایک آل رسول اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ تو بتائیے اولاد علی جس مدرسے میں قدم رکھ دیتا ہے اللہ اس مدرسے کو ترقی دے دیتا ہے، اور یہاں اولاد علی آپ کے مدرسے کی نظامت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب العزت حضرت سید خورشید الاسلام جب تک اس مدرسے کی نظامت کریں گے، حضرت علی سے لے کر تمام اولیاء کرام کا فیضان آپ کے مدرسے پر جاری و ساری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وقت زیادہ ہو رہا، مجھے نکلنا بھی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوگی، وقت لے کر حاضری ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، حضرت سید خورشید الاسلام صاحب کے اللہ علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، حضرت علامہ منہاج امین القادری صاحب کے علم و عمل میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اور تمام علماء کرام کی علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں جا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ میری بھی چاشنی بکی ہوئی ہے، میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر اور بولوں مگر وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ سے بات ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیٹھیے آپ لوگ، بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے، ندیم بھائی آ رہے ہیں، تم تو بیٹھیے، کوئی نہیں اٹھیں گے، حضرت جا رہے ہیں، ان کی ٹرین ہے، ان کو گاڑی پکڑنا ہے۔